بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پارٹ 5۔ اس سے پہلے ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے پارٹ 4 پیش کر چکے ہیں، ان ویڈیوز کو ضرور دیکھیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا واقعہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کا پارٹ 5 ضرور دیکھیں، اور اس ویڈیو کو آخر تک آپ ضرور دیکھیں۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار سے خریدا اور زلیخا کے حوالے کر دیا اور ان سے کہا کہ اسے فرزند بنا کے رکھنا، شاید کہ یہ ہمارا بیٹا بن جائے اور یہ ہمارے کام آئے۔ زلیخا نے جب حضرت یوسف کا حسن و جمال دیکھا تو ان پر فریفتہ ہو گئی اور ان پر اپنی جان نثار کرنے لگی، ان پر طرح طرح کی نعمتیں نچھاور کرنے لگی اور ان کو ہر طرح کا لباس فاخرہ پہنانے لگی اور ان کے سر پر ایک تاج پہناتی اور انہیں اونچے مسند پر بٹھاتی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ان کی طرف ایک ذرہ برابر بھی توجہ نہ کرتے تھے۔ اور جب زلیخا نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ بہت پریشان ہوئی اور رنج و غم میں مبتلا ہوئی۔ آخر اس نے ایک ہفتہ خانہ سجایا، اس کے اندر ہر طرح کی قالین بچھائی، کشیدہ کاری کی اور اس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی تصویریں ہر طرف لگائیں، نیچے اوپر دائیں بائیں ہر طرف تصاویر لگائیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر اندر چلی گئیں اور 7 دروازوں کو تالے لگا دیے۔ جب یوسف علیہ السلام نے نیچے اوپر دیکھا کہ ہر طرف تصاویر ہیں تو اس نے زلیخا کی طرف دیکھا، تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کیا، تو شیاطین لائن نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر اللہ پاک کو پکارا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان کے اور زلیخا کے درمیان ایک خط کھینچ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے کہا کہ میں یہ بد کام نہیں کر سکتا، میں ناانصافوں میں سے نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور یہ حق عزیز مصر کا ہے، یہ حق عزیز مصر ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس پر زلیخا کہنے لگی کہ اس کا تم فکر نہ کرو، میں عزیز مصر کو زہر دے کر مار ڈالوں گی اور تمہارے اللہ تعالیٰ کو میں کفارہ ادا کر دوں گی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ، میرا رب رشوت نہیں لیتا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو غیب سے آواز آئی کہ اے یوسف، تو اس کے مکر و فریب میں نہ آنا، اگر آج تو اس کے مکر و فریب میں آ گیا تو تجھے انبیاء کے دفتروں سے تمہارا نام خارج کر دیا جائے گا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سنا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہمت کرو، باقی کام میرا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب باہر کی طرف دوڑ لگائی تو زلیخا نے جو 7 دروازوں کو تالے لگائے تھے وہ دروازے خود بخود کھلنا شروع ہو گئے، تالے ٹوٹنا شروع ہو گئے۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پیچھے کرتے سے پکڑا اور کرتے کو کھینچا، جس سے کرتا پھٹ گیا اور زلیخا کے بال بکھر گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بال بکھر گئے۔ جب دروازے کھلے تو عزیز مصر کو دروازے پر پایا، عزیز مصر کو دروازے پر پا کر زلیخا نے کہا کہ اس نے میرے اوپر نظر بد رکھی ہے۔ تو اس پر عزیز مصر نے کہا کہ میں نے تجھے بیٹا بنایا تھا اور تو نظر بد رکھتا ہے۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ میرے اوپر تہمت ہے۔ تو اس پر عزیز مصر نے کہا کہ تم گواہ پیش کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک شیرخوار بچہ جو کہ زلیخا کا وہاں موجود تھا اس کی طرف اشارہ کیا۔ عزیز مصر نے کہا تم مجھ سے مذاق کرتے ہو۔ پھر وہ بچہ بول پڑا، اس نے کہا کہ اگر یہ کرتا حضرت یوسف علیہ السلام کا آگے سے پھٹا ہے تو پھر یوسف جھوٹا ہے اور زلیخا سچی، اگر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے۔ اس طریقے کے ساتھ اس بچے نے گواہی دے دی۔ جب عزیز مصر نے دیکھا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، اس پر اس نے کہا کہ اے زلیخا تو گناہگار ہے۔ پھر اس نے زلیخا کو مارنے کا ارادہ کیا تو بچے نے کہا کہ تو پوری مخلوق میں رسوا ہو جائے گا۔ تو اس پر عزیز مصر نے کہا کہ اے یوسف جانے دے۔ پھر اس عورت سے کہا کہ تو گناہگار ہے، تو
अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग। फिर ये बात ज़ुबान ज़दे आम हो गई। मिस्र के ख़वातीन को जब ये पता चला कि ज़ुलेखा इस गुलाम के इश्क में पागल है, उन्होंने ज़ुलेखा को लान तान करना शुरू कर दिया। उन्होंने ज़ुलेखा को मलामत और बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तो इस पर ज़ुलेखा ने उन्हें सबक सिखाना चाहा और उनकी एक दावत घर में रखी, जहाँ अनवा अक़साम के फ्रूट रखे और वहाँ पर साथ ही उनको कांटे और छुरियाँ भी दी। और जब खाना शुरू हुआ, उन्होंने छुरियाँ और कांटे हाथ में लिए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहाँ से उन्होंने कहा कि आए यहाँ से गुजर जाएं। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम सामने हुए तो ख़वातीन बेहोश होकर गिर पड़ी और उन्होंने अपनी अंगलियां काट दी। उन्होंने जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न व जमाल को देखा तो वो अपने आप पर काबू न रख सकी। फिर ज़ुलेखा ने कहा कि यही वो यूसुफ है जिसकी तुम मुझे लान तान करती हो और जिसका तुम मुझे मलामत करती हो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ज़ुलेखा के बारे में ये कहना चाहा कि मैं सच्चा हूँ और ज़ुलेखा ने ये गलती की है, तो हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनको ऐसा करने से मना किया कि अल्लाह ताला सत्तारुल अयूब है, गफ़ारुज़ ज़ुनूब है, वो किसी की पर्दादरी नहीं करता, अल्लाह पाक पर्दा पोशी फरमाते हैं। तो हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इस बच्चे की गवाही देखो कि उसने कैसी गवाही दी कि समझा भी दिया और किसी की पर्दादरी भी नहीं की, पर्दा पोशी उसने की है। उन्होंने इतनी गवाही दी कि कुर्ता पीछे से फटा हुआ है, इशारा दिया, गवाही दी। तो इससे हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा कि इससे आप सबक सीखें और किसी के ऊपर ऐब जोई न करें। जब ज़ुलेखा की हर तदबीर नाकाम हो गई तो वो गम व अंदोह में रहने लगी, वो तकलीफ में रहने लगी, वो बीमार रहने लगी और कमज़ोर हो गई। फिर उसने ख़वातीन से कहा कि मैं अगर ये सीधे रास्ते पर ना आया, अगर इसने मेरी बात न मानी तो मैं इसको कैद खाने में डालूंगी और ये फिर हमेशा कैद में रहेगा। चूँकि ये बात मखलूक में अब मशहूर हो गई और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अलहदा करने के लिए उसने ये मनसूबा बनाया कि अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अब कैद में डाला जाए। ज़ुलेखा ने कहा कि ये कतई मेरी बात पर बिल्कुल तवज्जो नहीं करते, जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, और उससे चाहा कि जी भर लूं, मगर वो अपनी जगह अपने इरादे पर बराबर कायम रहा। अब भी अगर ये ना करेगा जो मैं कहती हूँ तो अलबत्ता कैद खाने में पड़ेगा और होगा बड़ा बेइज्जत। और तूने ज़ुलेखा को सलाह दी कि दूसरी मरतबा फिर यूसुफ को बुला कि हम इसको नसीहत करें, मुमकिन है कि तेरे काम में आसानी हो। हालांकि उन औरतों की गरज ये थी कि इस हीले से यूसुफ अलैहिस्सलाम को फिर देखें। चुनांचे ज़ुलेखा ने फिर यूसुफ को बुलाया और सबके सामने बैठाकर इन औरतों ने हज़रत यूसुफ से कहा कि ऐ साहब, आप किस वास्ते इस पर बेराम हैं, इस पर क्यों शौक नहीं फरमाते, और हम लोग डरते हैं कि आप बिला वजह इसके अताब में आकर कैद खाने में पड़ेंगे। इस बात को सुनकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं बेहतर समझता हूँ कि मैं कैद खाने में पड़ूँ, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है। तर्जमा, हज़रत यूसुफ बोले कि ए रब, मुझको कैद पसंद है इस बात से जिस तरफ ये मुझको बुलाती है। अगर तू ना दफा करेगा मुझसे इनका फरेब तो शायद मैं कभी मायल न हो जाऊं उनकी तरफ और मैं हो जाऊं बेअक्लों में से। मिस्र की औरतों ने जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जमाल देखा तो बेहोश होकर गिरी और अपने हाथ काट डाले। फिर ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन औरतों से छुपाना चाहा और बेहतर समझा कि इनको जेल खाने में भेज दिया जाए। जब अजीज़ मिस्र को ये बातें मालूम हुई कि मिस्र के लोग इस वक़ुआ, इस माजरे से आगाह हो गए, तब वो नादम होकर ज़ुलेखा के हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में भेज दिया, जैसे कि अल्लाह ताला अरशाद फरमाता है। फिर ये सोचा लोगों को इन निशानियों के देखने पर के कैद रखें, इसको एक मुद्दत